नहीं हैगा, असीं क्यों नहीं डक रहे? इन्हां गल आखिओ अज बच्चे का संस्कार है तो अपने घर अग नहीं आनी, अपने घर भी अग आई हुई है। अपने बच्चों नूं जाके फोल के वेख लिओ, अपने बच्चों नूं जाके पुछ के वेख लिओ, बच्चों की जो हालत हो गई है वो दास जानता है। दास ने इत्थे वेखे आ खुद अपने बच्चे जिहड़े, मैं उन्होंने चपेड़ा भी मारिया, कहा भी कि तुसीं ये काम ना करो, पर उन्होंने बच्चों ने यह गल कही कि असीं हट नहीं सकते, हुण असीं ये काम दे विच लग गए। बड़ा दुख होया है बच्चे हल वेख के। ते आउण वाले समय दे विच घर घर दे विच अग्गों जिहड़ी जे अज ना तुसीं इकट्ठे होए, जे अज ना इन्हों डकिया, आड़े मड़े ते समैक वेचते आ, सरेआम अपने पिंड दे विच समैक वेच रहे, टीके वेच रहे आ। ते आउण वाले समय दे विच ना तुसीं एका कीता ते आउण वाले समय दे विच घर घर तुहाडे बच्चे जिहड़े ने वो बच्चों की हालात हो जाती। अपने बच्चों को बचा लीए, जे बचा सकते हो तो ही बचा सकते, जेकर इन्हों समैक वेचणों ढा दीए, इन्हों जेकर टीके वेचणों ढा दीए ढा आप सकते हैं। जेकर तुसीं सारे जने ये गल कह दो कि असीं ढालांगे, जेकर असीं ना ढाया तो हालात बन जानी अपने बच्चों की। क्योंकि मैं घर घर तक गया वा, बच्चों के तक मैं माँ प्यो को आख्या कि तुहाडे बच्चे आ उत्थे समैक ते लग चुके हो, अपने बच्चों को बचा लो। मैं तकरीबन नहीं तो मेरा ख्याल है कि जोड़े 22-15 साल तो लैके 22 साल तक के बच्चे जोड़े अपने घर के आ, तकरीबन बहुत घट अपने खडूर साहब चो बचे, जो बच्चे जोड़े समैक ते नहीं लगे। मैं खुद इत्थे आ जाके किते तुसीं सामां नूं किते कल नूं आण के देख लिओ, इत्थे तुहानूं आप नज़र आउणगे। मेरी सारिआं नूं बेनती है कि अपने घरां दे विच भी अग आउंदी, जो तुसीं इन्हां गल आखोगे अपने घरां च अग ना आऊगी, आपां बचा कराइए। अपना बच्चा चल गया तो हुण अगले बच्चों का जिक्र बचा कराउणा तो तुसीं करा सकदे हो। मैं तो ये गल करूँगा, जां तां पिंड दी पंचायत मर गई आ, जां जिहड़े गाड़ी लगे आ वो मर गए आ, जां उन्होंने रले हुए आ समैक जिहड़े वेचदे आ, वो समैक वाले नाल रले हुए आ, वो समैक जिहड़े वेचदे आ उन्हां दे नाल ही जिहड़ी पंचायत रली हुई आ, जां जिहड़े पिंड दे साडे मूहरे लगे हुए आ वो रले हुए आ, वो सारा साडे खडूर साहब दे विच समैक वेच रहे आ। इन्हां नूं नत्थ पाउणी आ ते आपां सारिआं ने रल मिल के पाउणी आ। दुख नहीं जो मुड़ के चले जाने। ये हत्थ जोड़ के बेनती है कि गुरमुख प्यारिओ, चौथा बंद है 21 तरीक नूं। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਖਿਓ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿੱਕੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ
ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਖਿਓ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਉਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ।
ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ।
ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਖਿਓ, ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ।
ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿੱਕੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਬਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੀ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ,
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿੱਕੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ।
ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਖਿਓ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਆਖਿਓ। ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ।
ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਖਿਓ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਰੇਆਮ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿੱਕੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ,
ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ।
ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਖਿਓ, ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿੱਕੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਬਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮੜੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੀ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ।
ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸੰਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ, ਆੜੇ ਮਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣੋਂ ਢਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਲਣ ਡਈ ਆ।
ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਪੱਤੀ ਗੁਰਮਖਾਂਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਿਓ। ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ